اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل جس کا خواب ٹوٹ رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل نہیں بنا سکے گا، جس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، پھر سعودی عرب جس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کے حکمران آل سعود اور محمد بن سلمان، جن کو پتہ لگ چکا ہے کہ کسی وقت بھی عالمی عدالت سے یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کو جمال خشوگی کے قتل میں سزائے موت کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب محمد بن سلمان کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے جو یمن کے اندر ظلم و ستم کیے ہیں اور میں نے جو ایران پر پابندیاں لگوائی ہیں اور جو ایران کے جنرل قاسم سلمانی کو امریکہ کے ساتھ مل کے جو میں نے شہید کیا ہے، اور اس کے علاوہ پورے خطے کا اور عالم اسلام کا جو میں نے نقصان کیا ہے، اس کی سزا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور اسرائیل کو جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کا گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے والا، اب گریٹر اسرائیل کبھی نہیں بن سکے گا، بلکہ موجودہ اسرائیل وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسے جب پتہ چل چکا ہے کہ حزب اللہ جو کہ لبنان کے اندر ایکٹیو ہو چکے ہیں اور اب انہوں نے اسلحہ پہنچا دیا ہے غزہ میں بھی، ایک جانب غزہ سے حملہ ہوتا ہے، دوسری جانب لبنان سے حملہ ہوتا ہے، تیسری جانب یہ شام پر حملہ کرتے ہیں اور شام سے بھی اسرائیل کو جواب دیا جاتا ہے۔ پھر یمن کے حوثی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جناب محمد بن سلمان کو بھی نہیں چھوڑنے والے، اور ہم نے یہ قسم کھائی ہے، یمن کے حوثی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قسم کھائی ہے، جن کی تعداد 70 لاکھ سے زیادہ ہے حوثیوں کی، وہ حوثی کہتے ہیں کہ کرۂ ارض پر ہم اسرائیل کا وجود بھی نہیں بڑھنے دیں گے، وجود مٹ جائے گا۔ پھر آیت اللہ علی خامنائی، ایرانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے 25 سال میں اسرائیل کا وجود نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایران پر ایک کاؤنٹ ڈاؤن بھی چل رہا ہے، ایک گھڑی لگی ہوئی ہے جہاں پہ ٹائم چل رہا ہے، اور اس گھڑی کو لگے ہوئے 2.5 سے 3 سال ہو چکے ہیں، یعنی وہ ٹائم چل رہا ہے کہ سید علی خامنائی نے جو وعدہ کیا ہے کہ اگلے 25 سال میں اسرائیل کا وجود نہیں ہوگا، تو آہستہ آہستہ وقت کم رہتا جا رہا ہے اور اسرائیل پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر جو بائیڈن کی جو پالیسی ہے وہ ذرا مختلف ہے ٹرمپ سے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی آرمی چیف اویو کوہاوی اس نے یہ حکم دیا ہے کہ ایران پر حملے کی تیاری کریں۔ ڈان نیوز کی خبر ہے میرے پاس، جیو نیوز کی خبر ہے میرے پاس، الجزیرہ کی خبر ہے، اور دنیا بھر کا میڈیا یہ خبر چھاپ رہا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ایرانی آرمی چیف نے اپنی آرمی کو آگاہ کر دیا ہے کہ آپ لوگ تیار رہیں، آپ کو کسی وقت بھی حکم دیا جائے گا کہ آپ ایران پر حملہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن کو انہوں نے دھمکی دی ہے، جو بائیڈن کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جوہری منصوبہ بحال کیا ایران کے ساتھ تو ہم آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر سن لیں، پھر ان پر ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ اب کیوں کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ایران پہ پریشر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایران نے جواب کیا دیا ہے۔ ڈیفنس ون کی خبر ہے، ڈیفنس ون لکھتا ہے کہ سعودی عرب نے امریکی آرمی کو اجازت دے دی ہے، ایکسیس دے دیا ہے، اپنے فوجی اڈے بھی دے دیے ہیں، اپنی بندرگاہیں بھی دے دی ہیں، اور اپنے وہ ایریے بھی دے دیے ہیں امریکہ کو جو ایران کے ساتھ لگتے ہیں، اور یہ اجازت دے دیا امریکی فوج کو کہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ ایران پر حملہ کر دیں۔ 2 خبریں ہیں آج کی بڑی، پہلی یہ کہ اسرائیلی آرمی چیف نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگ حملہ کر دیں ایران کے اوپر، دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکی آرمی کو ایکسیس دے دیا ہے کہ آپ کو مکمل ایکسیس ہے، جو فوجی اڈا استعمال کرنا چاہیں آپ لوگ کریں، جو اسلحہ آپ استعمال کرنا چاہیں آپ لوگ کریں، اگر آپ کوئی بندرگاہ پورٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آپ ایران پر حملہ کر دیں۔ اب یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے ماحول بنایا گیا ہے؟
23 जनवरी 2021 को आपको पता है कि रियाज के ऊपर 2 आके ड्रोन गिरते हैं जिनको नाकारा बना दिया जाता है और हौसियों पर ईरान के यमन के जो हौसी हैं जिनको हमायत हासिल है ईरान की, उन पर इल्ज़ाम लगता है, लेकिन वो तस्लीम नहीं करते। फिर उसके 3 दिन बाद कल के दिन 26 जनवरी को दोबारा से हमला होता है रियाज पर, उसी जगह पर। इस दफ़ा भी नाकारा बना लिया जाता है मिसाइलों को, लेकिन नुकसान काफ़ी कुछ हो जाता है। जो बिल्डिंग्स होती हैं आसपास की वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, उनके शीशे टूट जाते हैं और लोग घबरा जाते हैं। इल्ज़ाम फिर हौसियों पर लगाया जाता है। ये 2 वाक़े, और तीसरा वाक़या जो इराक के अंदर हुआ। इराक के अंदर एक बड़ा वाक़या होता है जिसके अंदर 40 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी होते हैं। चौथा वाक़या अदन, यमन का शहर अदन, उसकी एयरपोर्ट पर हमला करवाया जाता है, 40 से 50 लोग मारे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी होते हैं। अब कुछ तो अचीव कर लिया जाता है। पहली अचीवमेंट सऊदी अरब और इसराइल की ये होती है कि हौसियों को वो आलमी टेररिस्ट अमेरिका के ज़रिए करार दे देते हैं, जिसकी जो बाइडन ने मुखालफत की है। जो बाइडन ने आते ही मुखालफत की है, कहते हैं कि हम ये फैसला वापस लेंगे। लेकिन अब सऊदी अरब और इसराइल ये तमाम वाक़े करवा के खुद ये अपने ऊपर हमले करवा के एक माहौल बनाने जा रहे हैं। दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है, लिहाजा हमारे ऊपर ईरान हमले करने से बाज नहीं आ रहा। अब हम हक बजानिब हैं कि हम ईरान पर हमला कर दें। ईरान की जानब से क्या जवाब आया है? ईरान की जानब से यह कहा गया है कि हम जो बाइडन के जवाब का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम इंतज़ार पहले कर रहे थे कि जो बाइडन की ईरान के हवाले से पॉलिसी क्या होती है, लेकिन अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर इन्होंने सोचा भी, अगर हमें शक भी पड़ा कि सऊदी अरब या इसराइल हम पे हमला करने वाला है, तो पहली फुर्सत में हम दोनों मुल्कों पर हमला करेंगे और हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। लिहाजा इस वक्त ईरानी आर्मी भी अलर्ट है और इसराइली आर्मी भी तैयार है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों को नज़र आ गया है कि हमें अब फेवर नहीं मिलने वाली खुलकर अमेरिका से, जो बाइडन की हुकूमत में। लिहाजा बेहतर है कि ब्लैकमेल किया जाए और जो बाइडन को यरगमाल बनाया जाए। एक आखिरी खबर, जो बाइडन का और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का राब्ता हुआ है। अब ये पहला राब्ता था। ज़ाहिर है जो बाइडन को अभी आए हुए एक महीना क्या बल्कि 1 हफ्ता हुआ है, तो 1 हफ्ता हुआ है और पहला राब्ता हुआ उनका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से, और पहला राब्ता ही अच्छा नहीं रहा। रूस ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि आप इस खित्ते के अमन के साथ खेल रहे हैं। आप जो अपने ये टाउट जो हैं आपके आल सऊद हो गया और इसराइल, इनके ज़रिए इस खित्ते का अमन ख़राब करना चाहते हैं, और आपकी ये कोशिश है कि ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। आपकी ये कोशिश है कि शाम पर जिस तरह से बमबारी की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, अफगानिस्तान से आपने कहा है कि हम नहीं निकलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको महंगी पड़ने वाली हैं। जो बाइडन ने ये कहा कि देखिए आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी तो अमेरिका पर हमले करवाते हैं, आप भी तो अपने अपोजिशन लीडर्स को जहर देते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने शट अप कॉल दिया जो बाइडन को और अमेरिका को कि आप हमारे मामलात में मत आएं, आप बाज रहें। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि जो बाइडन और रूस और चीन, इनकी आपस में नहीं बनने वाली। जो पहले अमेरिका की पॉलिसी थी रूस के साथ और फिर चीन के साथ, ये मज़ीद पॉलिसी जो है ये सख्त होगी। और फिर अमेरिका में ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है उसमें रूस हैकिंग करवाता है, रूस का किरदार होता है, ताकि जो ट्रंप है जब वो भी जीता था तो उस वक्त भी रूस का किरदार था। तो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ईरान को दबाया जाए, ईरान पर हमला किया जाए। बहाना ये लगाया जा रहा है कि ईरान जोरी तनसीबात बना रहा है, ईरान जोरी मनसूबा कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है ईरान को कमज़ोर करने का। और ईरान की अपनी मर्जी है, वो जो भी बनाए, किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए, वो चाहे एटम बम बनाए, चाहे गाड़ियां बनाए, चाहे जो भी बनाए, उनका अपना मुल्क है। हर मुल्क को आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो भी बनाए। लेकिन ये दोनों ममालिक इस खित्ते के अमन के साथ खेल रहे हैं और इनके दिन भी आप गिने जा चुकी हैं,
کیونکہ ایران بھی تیار ہے اور اوپر سے حزب اللہ بھی تیار ہے کہ کچھ بھی ہوا تو نہ ہم آل سعود کو چھوڑیں گے نہ ہم اسرائیل کو چھوڑیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔